رپورٹ۔ بلاخر اس شاہراہ کی رونقیں لوٹ آئیں۔ سینکڑوں سالوں سے ملکنڈ کی یہ شاہراہ حکمرانوں، فاتحین اور تاجروں کی آمد و رفت کے لیے مصروف رہی۔ پھر ایک وقت یہ بھی تھا کہ جنت نظیر وادی سوات کے لیے یہ شاہراہ ہزاروں سیاحوں کی گاڑیوں سے بھری رہی۔ یہی وجہ تھی کہ مردان اور سوات کے بیچ میں اس شاہراہ پر لوگوں نے کروڑوں کی سرمایہ کاری کی اور ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع آج آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے۔ خود بدھا تہذیب کے مسکن تختبائی میں درجنوں چپلی کباب کی دکانیں سڑک کے کنارے تعمیر ہوئی ہیں، لیکن ملکنڈ اور خصوصاً سوات آپریشن کے بعد یہ سڑکیں ویران نظر آنے لگیں۔ کسی زمانے میں روڈ ٹو سوات نامی فلم سے شہرت پانے والی یہ سڑک آج کل سوات میں جاری آپریشن اور متاثرین کی آمد اور واپسی کے حوالے سے عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ فضا میں گرجتے گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ملکنڈ روڈ پر سیکیورٹی فورسز کے دستے گشت کرنے لگے۔ وقتاً فوقتاً کرفیو کے باعث سڑک کے ارد گرد مارکیٹ ایک ایک کر کے بند ہونے لگے اور جو لاکھوں کما رہے تھے بلاخر متاثرین کے لیے آنے والی امداد پر ہی گزارا کرنے لگے۔ سوات کی خوبصورتی نے جہاں سوات جانے والی اس شاہراہ کو بہت کچھ دیا، سوات کے ہی حالات نے ملکنڈ شاہراہ کی رونقیں لوٹ لیں، لیکن اب پھر سوات کے حالات معمول پر آ رہے ہیں اور سوات جانے والی اس سڑک کی رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ چلیں سیاح نہ صحیح، اپنے ہی لوگ تو سوات لوٹ رہے ہیں، کسی دن سیاح بھی لوٹ آئیں گے۔ سید فخر کا خیل، آج نیوز، شاہراہ ملکنڈ۔ ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی، یہاں لیں گے ہم مختصر سی بریک اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے سوات، جہاں پر جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف سید فخر کاکا خیل۔ ان سے ہم پوچھیں گے سوات کے پورے دن کی ان کی صورتحال کے حوالے سے، متاثرین کی واپسی کے حوالے سے اور سوات میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم فرام بریک۔ بریک سے جانے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چلیں گے سوات، جہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں لنڈاکئی کے مقام پر اس وقت موجود ہیں سید فخر کاکا خیل۔ فخر السلام علیکم۔ وعلیکم۔ فخر مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ سارا دن سفر کر کے لنڈاکئی کے مقام پر پہنچے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی واپسی کا آج سفر کیسا رہا، کیا کچھ دیکھا آپ نے راستے میں؟ فرزانہ میں اس وقت لنڈاکئی کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر ان متاثرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو خصوصاً سوات کے علاقے بلوگرام پہنچنا چاہتے ہیں، اور بلوگرام چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے منگورہ خاص منگورہ سٹی سے۔ اب تک جو ہمیں تعداد فراہم کی گئی اس کے مطابق آفیشلی 10,000 کے قریب افراد گزر چکے ہیں، اور جو آفیشل اس کے علاوہ فگرز ہمیں دی گئی ہیں اس کے مطابق 1,000 سے بھی زائد خاندانوں نے آج یہ لنڈاکی چیک پوسٹ کراس کر کے سوات میں قدم رکھے ہیں۔ اور میرے پس منظر میں ہمارے ناظرین کو نظر آ رہا ہے دریائے سوات ہے، اور دریائے سوات کے اس پار شموزے کا وہ ایریا ہے جہاں کے حوالے سے اطلاعات آ رہی تھی کہ عسکریت پسندوں کے جو اہم کمانڈرز ہیں شادوران اور فضل اللہ اور دیگر وہ اس علاقے میں مقیم ہیں، لیکن اس وقت اس مقام پر خاموشی طاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں پولیس اور جو دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سوات کے اندر پولیس فورس وہ خاصی فعال نظر آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ تو ہے، لیکن اب پولیس بھی سڑکوں پر نکل آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے شہریوں کا جو مرال ہے اور جو تحفظ کا احساس ہے وہ مزید بلند ہو چکا ہے، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ پہلے جس طرح کا رویہ تھا سڑکوں کے اوپر متاثرین کے ساتھ یا جو لوگ سفر کر رہے تھے، آج مقامی جو پولیس اہلکار تھے وہ زیادہ انگیج رہے متاثرین کی آمد کے حوالے سے۔ جو بھی معلومات ہوتی تھی یہی پولیس اہلکار آگے بڑھ کر متاثرین کو دیتے تھے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج بھی ایک کارروائی کی گئی ہے یہاں پر تحصیل کبل میں، جو علاقہ ہے زوڑا، اور آمدہ اطلاعات کے مطابق اس میں 2 عرب باشندے، ایک افغانی اور دیگر جو سواتی کمانڈر تھے وہ بھی اس جھڑپ کے دوران مارے گئے ہیں، اور اسی جگہ سے بھاری تعداد میں بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز نے ایک 50 فٹ لمبی غار بھی اس ایریا کے اندر دریافت کی ہے۔ اس وقت اگر اوورال آپ دیکھیں تو ٹارگیٹڈ اور سرچ آپریشن ایک لحاظ سے جاری ہے، انفارمیشن لی جاتی ہے مقامی سطح پر، اس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور جو دیگر لا
इन्फोर्सिंग इदारे हैं वो आगे बढ़ते हैं और इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की जाती है। जबकि जो एक और डेवलपमेंट मुकामी सतह पर कोटा का एक इलाका है जहां पर आम लोगों ने, सवात के जो आम लोग हैं, उन्होंने कल रात अस्करियत पसंदों के साथ मुकाबला किया। कुछ जो जख्मी होकर भागे और ये इलाका क्लियर कर दिया गया। इसके बाद जो यहाँ के पुलिस हक्काम है इनके पास पहुँचे कोटा में और वहाँ के बाशिंदों को ये ऐलान किया कि जो एलीट फोर्स बनाई जाएगी इस इलाके के लिए, उसमें 20 अफराद इस कोटा के जो आम बाशिंदे होंगे वहाँ से भर्ती किए जाएंगे। अहम जगह इस लोकेशन की यह है कि ये पुल है। अगर आप ऑपरेशन की सक्सेस के हवाले से पूछें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान, जहां अगर आप कबायली इलाकों में देखें या फिर बंदोबस्ती इलाकों में देखें, अस्करियत पसंद पहला काम ये करते हैं कि जो राबिता सड़कें हैं वो तोड़ते हैं, उसको तबाह करते हैं। लेकिन यहाँ पर लंडाकी के इस मुकाम पर वो मरकज़ी ब्रिज जो अस्करियत पसंदों के सबसे अहम गढ़ यानी शमोज़े, जहाँ पर इनकी अहम लीडरशिप भी मुकीम थी और काफ़ी सारे तादाद में तालिबान थे, तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद इतना डिफेंस करने में ये कामयाब हो चुके कि ये पुल बचा सकें। और यही वजह थी कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठीक ठाक शमोज़े के अंदर ऑपरेशन किया। ये पुल भी महफूज है, जो इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन इंतहाई कामयाबी से किया गया। ज़ाहिर है इस पुल को बचाना और शमोज़े तक रसाई हासिल करना, फिर वहाँ ऑपरेशन करना, और अब ये बताया जा रहा है कि पूरा शमोज़े इलाका क्लियर कर दिया गया है। फरजाना, फ़खर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जब हम कैंप्स में जाते हैं, जो लोग यहाँ मुकीम हैं, वो चाहे कैंप्स में हो या कैंप से बाहर हों, तो कल भी एक सवाल उठा था कि वो लोगों में एक खौफ का एहसास है कि नहीं जी, ये इत्तलाएं आ रही हैं कि ऑपरेशन तो अभी भी जारी है, हम नहीं जाते, हुकूमत कुछ इलाके क्लियर करती है और आगे सारा कुछ वैसे का वैसे है। तो इस सिचुएशन में तो वाकई उस सवाल का जवाब इसी तरफ ही जा रहा है कि ऊपर तो सिचुएशन वैसी है, फिर लोगों से आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो बिना किसी खौफ के दोबारा लौट आएं? फरजाना, इस हवाले से हमने जो यहाँ पर मुकामी पुलिस एहलकार है, ज़्यादातर चूँकि वो मुकामी लोग होते हैं, मुकामी तौर पर वो इंगेज रहते हैं आबादी के साथ, उनसे हमने खुसूसन इस हवाले से दरियाफ्त किया कि क्या तालिबान दोबारा वापस आएंगे। उनका ये कहना था कि ऐसा मुस्तकबिल करीब में तो मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तरफ आबादी उनके खिलाफ हो चुकी है, दूसरी जानिब जो इतनी भारी डिप्लॉयमेंट की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और जिस तरीके से उनके जो पोशीदा ठिकाने इस दफ़ा ऑपरेशन में तबाह किए गए हैं, ज़ाहिर है उनको रीग्रुपिंग होने में और दोबारा सड़क तक पहुँचने में इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जो उनका इस ऑपरेशन के दौरान जो उनका नेटवर्क है वो इस बुरी तरह तबाह कर दिया गया है कि अब खुद के बीच के जो राबिते हैं वो भी टूट चुके हैं, जो लीडरशिप है वो भी एक दूसरे के साथ अब राबितों में नहीं है। सिर्फ एक तासुर ये दिया जा रहा है, खुसूसन जो कबल के इलाके हैं या फिर शमोज़े से उस पार के इलाके, वहाँ पर यह देखा जा रहा है, जो पुलिस एहलकार जिसने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जो अस्करियत पसंद है उसकी स्ट्रेटजी अब यह है कि 2-2, 3-3 आम कपड़ों में और बग़ैर असलहे के जाते हैं, दुकानों में बैठते हैं। ज़ाहिर है इस तरह की तो उसकी पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मुकामी लोग होते हैं और इसके बाद वो हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा भी करते हैं, लोगों को एक लिहाज से थ्रेट भी करते हैं कि अब हम हुकूमती रेट दोबारा कायम नहीं होने देंगे। लेकिन उस पुलिस एहलकार का कहना था कि इस वक्त हुकूमत जो स्ट्रेटजी सामने ला रही, खुसूसन पुलिस फोर्स को जिस तरीके से मुनज़्ज़म किया जा रहा है, अवामी हिमायत को जिस तरीके से लिया जा रहा है, इसके बाद मुस्तकबिल करीब में तालिबान की वापसी, अस्करियत पसंदों की वापसी इस इलाके में मुमकिन नज़र नहीं आ रही। फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर काका खेल, हमें ज्वाइन कर रहे थे सवात लंडाकई के मकाम से। ये वो एंट्री पॉइंट है जिसके बाद सवात डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और पहले मरहले में और अब आगे इसके बाद दूसरे मरहले में इन्हीं से आगे इलाकों को लोगों को मुतासरीन मालकन जो यहाँ पे रह रहे